Hi students, welcome to the channel. Today in this video, I am going to explain the problems based on eigenvalues and eigenvectors for 3 by 3 matrices. In the previous video, I explained for 2 by 2 matrix. Here I will explain for 3 by 3 matrix. And in order to find the characteristic equation, I explained the shortcut method in the first video of this chapter. Please do watch that video so that you can easily solve the characteristic equation. Now let's start the class, students. Find the eigenvalues and corresponding eigenvectors of the matrix. And this question has been asked 2 times, 2008 and 2012. Okay, now let's start. See, in order to find the eigenvalues, first we have to write down the characteristic matrix. So what is characteristic matrix? Given as A minus lambda I. Okay, so write down A. What is A? 2, 2, 0. Okay, 2, 5, 0, 0, 0, 3. Minus lambda into, write down the identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so now write down the A matrix as it is 2 2 0 2 5 0 0 0 3 and multiply the lambda with each element. What you'll get? Lambda 0 0 0 lambda 0 and 0 0 lambda. Okay, now subtract these two matrices. What you'll get? 2 minus lambda, 2, 0, 2, 5 minus lambda, 0, 0, 0, 3 minus lambda. So this is the characteristic matrix. Okay, now let us write down the characteristic equation. What is characteristic equation? Given as determinant of A minus lambda I is equal to 0. Okay, so determinant of 2 minus lambda, 2, 0, 2, 5 minus lambda 0, 0, 0, 3 minus lambda is equal to 0. But I am not using this method. I am using the shortcut method to find the characteristic equation. Okay, so that method is given by the formula for 3 by 3 matrix. You have different formula for 2 by 2 and 3 by 3. ఇక్కడ మనకి 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఫార్ములా ఏంటంటే లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. ఓన్లీ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే మనము మైనర్స్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ లాంబ్డా minus determinant of A is equal to 0. You have to remember this formula. ఏంటంటే ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ అండ్ లెందీ కూడా ఉంటుంది. సో బెటర్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ షార్ట్ కట్ మెథడ్. బట్ ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ స్టూడెంట్స్. మీకు ఏ మెథడ్ ఈజీగా అనిపిస్తే అది యూస్ చేసుకోండి. Okay, so first write down the given matrix. What is the given matrix? A is equal to 2 2 0 2 5 0 and 0 0 3. Okay, so first let's find out trace. Trace kada kanukovali. Trace ante enti? Sum of the diagonal elements. What are the diagonal elements? 2 plus 5 plus 3, which is nothing but 10. Okay, నెక్స్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోవాలి. సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే మనము మైనర్స్ కనుక్కోవాలి. సో వాట్ ఆర్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్? 2 5 3. అండ్ ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ఫర్ ద ఫస్ట్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ 2. దీనికి కరస్పాండింగ్ రో కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే వాట్ ఈస్ ద మైనర్? 5 0 0 3 ఈస్ ద మైనర్. రైట్ డౌన్ దట్ 5 0 0 3 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ కాబట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 5. కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే 2 0 0 3 ఉంటుంది. ఓకే, సో 2 0 0 3. ఓకే, ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్? 3 is the third diagonal element. సో కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలం 2 2 2 5 వస్తుంది మనకి. 2 2 2 5. సో దీన్ని సాల్వ్ చేద్దామా? సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 15 ప్లస్ 2 3s are 6 ప్లస్ 2 5s are 10 minus 4 6. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 27.
నెక్స్ట్ we have to find what? We have to find the determinant A. ఫార్ములాలో వచ్చేసి లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి డిటర్మినెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో డిటర్మినెంట్ ఏకి మనం ఏంటి చేసి సింప్లీ ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ వేసుకోవాలి. సో 2 ఇంటూ కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే 15 వస్తుంది. సో 2 ఇంటూ 15 మైనస్ 2 ఇంటూ మళ్ళీ కరస్పాండింగ్ రో కరస్పాండింగ్ కాలం రిమూవ్ చేసేస్తే మనకి 6 వస్తుంది. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ థర్డ్ ఎలిమెంట్ మనకి జీరోనే కాబట్టి నో నీడ్ టు రైట్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 30 minus 12 విచ్ ఈస్ 18. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కదా, కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంప్లైస్ లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ ట్రేస్ ఎంత వచ్చింది మనకి, ట్రేస్ 10 వచ్చింది. ఓకే, 10 lambda square ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఎంత వచ్చింది 27. ఓకే, సో 27 lambda, డిటర్మినెంట్ వచ్చేసి 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. లేదు అంటే మీరు ఈ డిటర్మినెంట్ చూడండి, ఇగో ఈ డిటర్మినెంట్ని మీరు సాల్వ్ చేసుకున్నా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ అది కొంచెం బిట్ లెందీ అండ్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, this is a cubic equation. Whatever the equation that is obtained is a cubic equation. So cubic equation solve cheyadaniki we have to make use of synthetic division method. Okay, సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఐ విల్ కన్సిడర్ దిస్ ఈక్వేషన్ as 2 నౌ. ఓకే, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నారంటే ఈ ఈక్వేషన్ 2లో మనకు ఆన్సర్ 0 రావాలి. ఓకే, ఒకవేళ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర 0 రాలేదంటే టేక్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, అలా మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవాలి అంటిల్ యూ గెట్ 0. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ నేను ఇక్కడ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టుకుంటున్నాను. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 2, వాట్ డస్ ద ఈక్వేషన్ 2 ఇంప్లైస్ 1 క్యూబ్ అంత 1 మైనస్ 10 ప్లస్ 27 మైనస్ 18. ఇప్పుడు నేను ఇది సాల్వ్ చేస్తే 0 రావాలి. సో 1 మైనస్ 10 ఈజ్ మైనస్ 9 ప్లస్ 27 మైనస్ 18 ఈజ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ 9. Okay, this is minus 9 and 27 minus 18 is 9. So minus 9 plus 9 is 0. నాకు 0 వచ్చేసింది. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్. మనకు ఒక ఐగన్ వాల్యూ వచ్చేసింది. అండ్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ పెర్ఫార్మ్ సింథటిక్ డివిజన్. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది కదా, సో 1 ఇక్కడ వేసుకోండి. సింథటిక్ డివిజన్ ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేయాలంటే రైట్ డౌన్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 2. Okay, that is 1 minus 10 27 and minus 18. సో బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఫర్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎప్పుడు 0 పెట్టేసుకొని ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకోండి, యుల్ గెట్ 1. నెక్స్ట్ మల్టిప్లై దీస్ 2, 1 into 1 ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1. minus 10 plus 1 is 9, minus 9. Okay, multiply minus 9 and this 1, we'll get minus 9. 27 minus 9 is 18. Multiply 18 and 1. ఈ 18ని 1ని మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వేసుకోండి, you'll get the remainder 0. So this is the coefficient of lambda square now. This is lambda and this is the constant term. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 9 లాంబ్డా ప్లస్ 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ బై స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ కాన్సెప్ట్. మీరు ఆల్రెడీ చూసారు మీరు. సో 18కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద మిడిల్ టర్మ్ minus 9 రావాలి. సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ టేక్ minus 6 minus 3, ఎందుకంటే minus 6 minus 3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ minus 9. ఇదే కదా మన మిడిల్ టర్మ్. And minus 6 into minus 3 which is nothing but 18 constant term. So lambda square minus 6 lambda minus 3 lambda plus 18 is equal to 0. Now take lambda common, lambda minus 6 minus 3 common. Okay, lambda minus 6 is equal to 0. Now take lambda minus 6 common, you'll get lambda minus 3 is equal to 0. So what are the values of lambda now? 3 and 6. ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఐగన్ వాల్యూ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చేసింది కదా అక్కడ సింథటిక్ డివిజన్ చేసేటప్పుడు. సో నౌ వాట్ ఆర్ ద ఐగన్ వాల్యూస్, దేర్ ఫోర్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 3 6. దాట్స్ ఇట్. సో ఐగన్ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ మనం ఐగన్ వెక్టార్స్ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ కేస్ 1. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ ఐగన్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఐగన్ వెక్టార్. కేస్ 1 ఈజ్ ఫర్ లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 చేద్దాం.
Okay, and what is the equation in order to find the eigenvector? It is nothing but A minus lambda I into X is equal to 0, where X is called the eigenvector matrix. Okay, eigenvector matrix antam X ni, and this 0 is null matrix. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఏ మైనస్ ల్యాండా ఐ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫస్ట్లో రాసుకున్నాము స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇది ఏ మైనస్ ల్యాండా ఐ కదా. దిస్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ఏ మైనస్, దిస్ ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ ఏ మైనస్ ల్యాండా ఐ. సో రైట్ డౌన్ దట్ 2 minus lambda. Okay, that is 2 minus lambda. Next, what is the next one? 2 0. Okay, next 2 5 minus lambda 0 and 0 0 3 minus lambda. Okay, let me check once again. Students, నేను కరెక్ట్గా రాసానా లేదా అని. 2 minus lambda 2 0 2 5 minus. Yes, now next, what is eigenvector matrix X kada? So we'll write it as x1 x2 and x3. So మనం ఈ x1 x2 x3 values కనుక్కోవాలి. is equal to null matrix కాబట్టి 0 0 0. Now substitute lambda 1 is equal to 1. ఇక్కడ is equal to 1 substitute చేసుకోండి. What you'll get? 2 minus 1 is 1 2 0 2 5 minus 1 is 4 0 0 0 3 minus 1 is 2. Okay, is that clear students? So ఇప్పుడు into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Now we will solve this matrix. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాస్తారు మీకు ఐడియా ఉంది కదా. ఈ ఫస్ట్ రో మల్టిప్లై అంటే దిస్ విల్ బి ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x1, దిస్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x2 అండ్ దిస్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x3. సేమ్ కేస్ ఫర్ ద సెకండ్ రో అండ్ థర్డ్ రో ఆల్సో. దిస్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x1 x2 x3, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x1 x2 అండ్ x3. యాడ్ చేసేసుకొని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? x1 plus 2x2 is equal to 0. This is first equation. Next, second equation is 2x1 plus 4x2 is equal to 0. This is equation 2. ఈ ఈక్వేషన్ 2లో 2 కామన్ తీసుకుంటే మీకు x1 plus 2x2 is equal to 0, which implies x1 plus 2x2 is equal to 0. Okay, so ఇప్పుడు నేను దీన్ని I will consider a second equation. Wait, this I will consider a second equation. Next, third equation ఏంటి? సింపుల్గా 2x3 is equal to 0. ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, 2x3 is equal to 0 అంటే ఏంటి? x3 is equal to 0 అంటే మనకు x3 వాల్యూ డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది. ఓకే, ఐగన్ వెక్టార్ మ్యాట్రిక్స్లో x3 అనే వాల్యూ మనకి 0 అని వచ్చేసింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x1 అండ్ x2. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 ఆర్ సేమ్. రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ కాబట్టి నేను ఏదో ఒకదాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఏదైనా ప్రాబ్లంలో మీకు వెన్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సేమ్, జస్ట్ కన్సిడర్ వన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్ అండ్ సాల్వ్. సో x1 plus 2x2 is equal to 0. నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాను. సో how will you write this? x1 is equal to minus 2x2. ఓకే, let x2 is equal to k అనుకుంటే what does this equation implies now? x2 is equal to k అనేది పైన ఈక్వేషన్లో పెట్టుకోండి. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఇక్కడ రాస్తాను. x1 is equal to minus 2k వస్తుంది. అంతే, మనకి x3 0 వచ్చింది, x1 minus 2k and x2 is equal to k. So now I will write down the eigenvector matrix x is equal to x1 x2 and x3. So what is the x1 value? Minus 2k, x2 is k and x3 is 0. So I will take k common here. You will get minus 2 1 0 as the eigenvector. Therefore, okay, minus 2 1 0 is the eigenvector. Is that clear students? మీకు అర్థమైంది కదా పైన వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయో. is the eigenvector for lambda is equal to 1. ఓకేనా? నెక్స్ట్, what is the next case? నెక్స్ట్ కేస్ is lambda is equal to, మన నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటమ్మా? lambda is equal to 3. ఓకే, case 2. రైట్ డౌన్ case 2 for lambda is equal to 3. What is the equation? A minus lambda I into x is equal to 0. Okay, now let's start. What is A minus lambda I? What we have written? 2 minus lambda. Okay, 2 0
0, not 0, it is 2, 2, 5 minus lambda 0, 0, 0, 3 minus lambda. ఇది మన A minus lambda A మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐగన్ వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ x1, x2, x3 is equal to 0 matrix, that is 0, 0, 0. Is that clear, students? Now, okay, 1 minute. 2 minus lambda, here it is. 2 minus lambda. 3 minus lambda, na? Yeah, sorry, it is 3 minus lambda only. Okay, now substitute lambda is equal to 3 here. Minus 1, 2, 0. 2, 5 minus 3 is 2, 0. 0, 0, 3, 0. That's it. మనకి వచ్చేసింది. Into x1, x2, x3 is equal to null matrix, that is 0, 0, 0. Is that clear, students? Now, what you will do? Now write on the equations. So, minus x1 plus 2x2 is equal to 0. Okay, 2x1 plus 2x2 is equal to 0. This is the first equation and this is second equation. The second equation is 2 common తీసుకుంటే x1 plus x2 is equal to 0, which implies simply x1 plus x2 is equal to 0. Okay, so first and second equations, they are not equal now. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో మనము ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసుకొని ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇంకో ఈక్వేషన్లోకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్, స్టూడెంట్స్. And if you observe, see here, student, the third row, here the third row is completely 0. మనకి ఇక్కడ x3 రాలేదు చూడండి. ఇక్కడ x3 కోఎఫిషియంట్ లేదు, ఇక్కడ x3 కోఎఫిషియంట్ లేదు. మన x3 వాల్యూ ఏమవుతుంది అప్పుడు? By default we will take x3 is equal to k. Okay, third row 0 అయిపోయింది కాబట్టి we will take the x3 value as k. For any problem you have to take like this. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది కదా, అది తీసుకెళ్ళి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. సో మైనస్ x1 ప్లస్ 2x2 is equal to 0. So minus x1 is equal to minus 2x2. So minus minus cancel, x1 is equal to 2x2 వచ్చేసింది. Now I will substitute this, take it as third equation. Okay, I will substitute third equation in second equation. Okay na students? So what is second equation? x1 plus x2 is equal to 0. So what is x1? Third equation నుంచి 2x2 plus x2 is equal to 0. So 3x2 is equal to 0. x2 is equal to 0. Got it? So x2 value 0 వచ్చేసింది. x2 value 0 వస్తే ఏంటి స్టూడెంట్స్? What will be the value of x1? From first, okay, from third equation. Third equation నుంచి థర్డ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఇది మన థర్డ్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి ఏంటి? x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x2 కదా. సో x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 0. సో x1 ఈజ్ ఆల్సో 0. సో మనకి x1 0 వచ్చేసింది, x2 0 వచ్చింది, x3 k వచ్చింది. రైట్ డౌన్ ద ఐగన్ వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, x1, x2, x3. సో వాట్ ఈస్ x1 వాల్యూ? మనకేం వచ్చింది? 0. x2 వాల్యూ is also 0 and x3 is k. Now take k common, you'll get it as 0, 0, 1. That's it. So what you'll write? Therefore 0, 0, 1 is the eigenvector. Okay, eigenvector for lambda is equal to 3. Okay, so this is the third case. Now let's see the second case అయిపోయింది. ఇప్పుడు థర్డ్ కేస్ చూద్దాం. ఓకే, సో కేస్ 3 వచ్చేసి ఫర్ lambda is equal to 6, right? What is the equation? A minus lambda I into x is equal to 0. Lambda is equal to 6. Let me check ఒకసారి students. Yeah, lambda is equal to 6. So A minus lambda I matrix రాసుకోండి. So what is A minus lambda I? It is again 2 minus lambda 2, 0. Okay, 2 minus lambda 2, 0. Next 2, 5 minus lambda 0. 2, 5 minus lambda 0, 0, 0, 3 minus lambda into, write down the eigenvector matrix, that is x1, x2, x3 is equal to 0, 0, 0. Now substitute the value of 6 here. 2 minus 6 is minus 4. 2, 0, 2, 5 minus 6 is minus 1. 0, 0, 0.
3 minus 6 is minus 3. So ఇది మనకు వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ ఐగన్ వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Is that clear, students? So ఇప్పుడు మనము ఈక్వేషన్స్ రాసేసుకుందాం. So what are the equations? I'll write down here, students. Minus 4x1 plus 2x2 is equal to 0. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ 2x1 minus x2 is equal to 0. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. What is third equation? Minus 3x3 is equal to 0. What does this implies? Implies x3 is equal to 0. అంటే మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చేసింది x3 వాల్యూ. Now we have to find out x1 and x2. See, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మీరు 2 కామన్ తీసుకోండి, or else you'll take minus 2 common. What you'll get? 2x1 minus x2 is equal to 0, which implies 2x1 minus x2 is equal to 0. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ రెండు సేమే ఉన్నాయి కాబట్టి నేనేం చెప్పాను, 2 ఈక్వేషన్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఐ విల్ టేక్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ దిస్ టైమ్. ఓకే, పైన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, 2x1 మైనస్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, 2x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2. ఓకే, సో లెట్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k పెట్టుకుంటే 2k ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2, విచ్ ఇంప్లైస్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. దాట్స్ ఇట్. మనకి x1 k, ఓకే, x2 k అండ్ x3 is 0. మనకి వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. రైట్ డౌన్ ద ఐగన్ వెక్టార్ మ్యాట్రిక్స్ x is equal to x1 x2 x3. ఓకే, x1 వచ్చేసి మీకు k, x2 is also 2k కదా, x2 is 2k and x3 is 0. Now if you take k common, what you'll get? 1 2 0. That's it. Therefore 1 2 0 is the eigenvector for lambda is equal to 6. Is that clear, students? సో రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒకదాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x1 అండ్ x2. ఇఫ్ 2 డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్లోకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x1 అండ్ x2. అండ్ ఇఫ్ ద థర్డ్ రో ఈజ్ 0, మనకి ఏదైనా కేసులో థర్డ్ రో వచ్చింది కదా ఇందాక 0, ఇన్ సెకండ్ కేస్ వి గాట్ థర్డ్ రో యాజ్ 0, దెన్ బై డిఫాల్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. ఇస్ దట్ క్లియర్, స్టూడెంట్స్? ప్రాబ్లం మొత్తం అర్థమైందా? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. Okay, for more videos and updates, please do subscribe the channel and download Sankalp Study Success app. In the app we have lot of solved problems and assignment problems too. Thank you, students.